وبالأولياء جد لنا بصيرتي وسمعي ومقلتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة إلهي. Ayo tim amalnya. Jangan ragu-ragu untuk membantu pembangunan Masjid Nurul Mustafa. تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة أسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي إلهي بجاه الأنبياء وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وعلى له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له. رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وتب علي رب اغفر لي وارحمني وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي في جلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وللذنوب الاموات. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد والدين يا معين يا رحيم يا ودود. امنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك. محمد سراك بدر البلدان عشرا.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم مرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامراز دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخلص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسلك كرسي رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص من بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوار وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما طهر به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حاضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أدمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما والمؤمل إماما وأن تجعلنا نظر هذا الحبيب وواذره وولاه وظهره وبركات وشر وجهات أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد والإمراض في جميع الأقطار المنشورة ومع الإسلام والإيمان بأهل المأمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك عن عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وسط العدد ولاة الحق بجميع النواهي والأبصار وجب تأييد من عندك ونسي على معادي من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحصين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا ويمنع العمل بطاعتك وسيف خدمتك قائمين وإذا فيتنا فتنقسمين ومن واختم لنا منك وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسماء والأرواح والقلوب وعلى الوصف من إليه منسوب وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر break sebentar, ayo ini minumannya sama makanan biar nanti nggak ganggu orang yang ngomong. Ayo panitia. Amma ba'du, yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan para habaib, para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan para hadirin bapak sekalian, saya mungkin baru kelihatan hadir di subuh ini. Ya, di S3B
Terima kasih sebelumnya kepada Ustaz Hidayat SHI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Mushola Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadis subhi mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah beserta keluarga, para sahabat dan kita umatnya insyaallah. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustaz Hidayatullah Sarjana Agama, dan yang saya hormati Ketua GS3B Kelurahan Kebon Baru Al-Habib Umar bin Idrus Al-Atos, Al-Habib Aswan wa Husin, Al-Habib Syekhan Asegaf, dan pengisi ceramah kuliah subuh, pengisi ceramah GS3B Al-Habib Muhammad bin Abdullah Asegaf, dan yang saya hormati para asatidz, diantaranya Al-Ustaz Fadilah, Al-Ustaz Muhaid, Al-Ustaz Khatib, Al-Ustaz Tasrifi Rojali, Al-Ustaz Turmuji, dan masih banyak para asatidz dan habaib yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Dan yang saya hormati Ketua RW Wilayah Kebon Baru, wabil khusus RW 013 tuan rumah kita Bapak Bambang Cahyadi, dan seluruh Ketua RW Kelurahan Kebon Baru dan para RT, dan yang saya hormati para ketua-ketua DKM Mushola Majelis Taklim Masjid sekelurahan Kebon Baru, dan para jamaah, para sesepuh, wabil khusus sesepuh wilayah Mushola Al-Jihad. Saya mohon maaf, dengan kerendahan hati saya mewakili DKM, ini lebih tepatnya PLT gitu. Karena DKM kami yang sebelumnya telah meninggal dunia 1 bulan yang lalu. Sudi kiranya para jamaah memberikan sholatul Fatihah kita hadiahkan kepada ketua DKM yang telah berlalu, agar semua dharma bakti beliau selama memimpin Mushola Al-Jihad ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir memenuhi undangan kami. Saya mohon saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga para donatur, para jamaah, para panitia, dan seluruhnya. Semoga apa yang telah beliau keluarkan dan infakkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tadi Andi mau reunian deh sama Bib Alwi, gitu. Iya, karena beliau satu angkatan sama saya, gitu. Sekolahnya di SMP 73, gitu. Karena wah kacau nih bang, rasa dia masih kecil ya. Terus teman main juga, tetangga juga, gitu. Jadi kalau abang beliau ngajakin main ke rumahnya tuh, ngajakin nginep sama Reza tuh, anak-anak pasti nanyain tuh, Awi ada nggak? Kalau Awi ada, ini nggak mau deh, nggak deh. Awi nggak ada, Awi nggak ada. Awi pergi sama teman-temannya jam 12, ada. Ya udah, yang punya bed tidur, kita kabur deh, loncat pagar. Dia paling kerasa soalnya. Lidi dibakar, disudut-sudutin gitu, masih kecil. Doa-doanya tuh, Bib Alwi. Jadi beliau di 73 kelas 31, aneh kelas 38.
gitu kan, permainan satu angkatan, tetangga juga, teman main juga. Yang alhamdulillah ketidakhadiran beliau Habib Umar mengusahakan dibadari dengan Habib Muhammad bin Abdullah Segaf. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan nanti menjadi curahan rahmat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mohon maaf kepada para jamaah apabila ada kekurangan baik penyajian, tempat dan semuanya, kekurangan segala hal apapun, kami atas nama DKM Mushola Al Jihad mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah As-Sagaf. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. نويت التعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. نويت على ما نوى أسلاف الصالح، نويت على ما أحاط الله به تعالى من صالح النيات. أما بعد فنقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam keadaan yang insya Allah memberikan kita kemuliaan dunia wal akhirah. Kemuliaan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmah sepanjang hidup kita, sehingga kita senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam setiap bacaan salawat salam kita di waktu ini ataupun di waktu-waktu yang lainnya memberikan kepada kita mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memang paling sedikit adalah dengan banyak yang kita baca salawat serta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di waktu ini, tadi anak baru tahu nih, kegiatan ini dimulai sebelum subuh udah baca khotib, udah baca tahlil, kan main. Intinya orang-orang mustajab berdoa semuanya. Nih, sebelum subuh dia bangun baca khotib, baca tahlil, kagak nonton bola, kagak main HP, kagak. Sebelum subuh baca rotib sama baca tahlil. Alhamdulillah. Ini merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kagak kerasa. Ini mungkin salah satu juga daripada manfaat kita salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dijadiin kita sebagai hamba yang muwafiq li ta'ah, hamba yang diberikan taufik kepada ketaatan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala istiqamah dalam hal ini, dalam setiap amalan-amalan baik kita, sehingga kita nanti husnul khatimah indal maut biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pas ketika lagi prosesnya kayak begini, ada orang yang khusyuk. Kalau yang khusyuk dia begini tuh. Kalau yang ke depan dia ngantuk. Kalau lapar muter dia. Kalau lapar muter. Udah begitu dikasih makan lagi. Ada raudhah min riyadil jannah. Ya sallu ala nabi. Ini nikmat apa lagi coba gitu. Pagi-pagi dikasih buah begini, kasih makanan begini. Ya. Palingan yang nyumbang doang kan. Iya. Ini pahala buat mereka semua yang menjadikan ini semua terjadi
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala berlipat-lipat terus sebagaimana terus kita lakukan. Alhamdulillah. Maka kita ini yang model yang kayak gini, adatul hasanah, adat-adat yang baik terus kita lakuin dan kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Yang muda-muda ya kita ajak tuh anak-anak kita, kalau andai kata bisa tuh anak kita ajak. Karena yang kayak begini namanya tarbiyah. Bentuk tarbiyah kita kepada generasi, apalagi khususnya kepada anak kita. Karena dikatakan oleh para ulama, nggak ada orang yang pengen ada orang yang lebih baik dari dia kecuali anaknya. Betul nggak? Kita nggak pengen anak kita lebih baik dari anak tetangga kita lebih baik dari kita, kan nggak ada. Nggak ada orang yang mikir anak tetangga kita kudu lebih baik dari kita, nggak ada. Pasti yang kita mikirin anak kita lebih baik daripada kita. Awalnya bagaimana? Awalnya adalah dengan tarbiyah. Awalnya adalah dengan pengajaran. Kata para ulama, yang pertama kali diajarkan kepada anak yaitu adalah permasalahan sholat. Dan di antara seluruh sholat yang pertama kali yaitu adalah sholatus subuh. Yang pertama kali diajarkan yaitu adalah sholat subuh. Makanya disebutin kalau andai kata kita di rumah kita dapatin kita bangun malam, kita sholat subuh, harim kita tidur, anak kita tidur, kagak kita suruh, kagak kita bangunin, dikatakan habaan mansura, kayak sia-sia gitu perbuatan gitu. Makanya ini buat tanbih buat kita. Ya, ini tanbih buat sebagai peringatan buat kita. Kalau kita giat dalam kegiatan-kegiatan baik kayak gini, kita ajak anak kita. Apalagi anak-anak yang udah remaja, yang kerjaannya pada sekarang main HP aja, ngeliat HP aja. Generasi jadi ini sekarang kebanyakan terkontaminasinya sama HP. Kenikmatannya mereka adanya di situ. Kenikmatannya mereka kebanyakannya adalah di tempat tersebut, di keadaan kayak gitu. Tapi tidak menikmati keadaan-keadaan yang seperti ini yang sebagaimana kita nikmati. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi auladina wa talamidana wahfadhhum wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna ridhaka warzuqna birrahum. Kita doa tuh. Kita nyuruh anak doain bapak, doain ibu. Tapi kita doa gak buat anak. Doa kita buat anak apa? Doa kita buat anak apa? Ini waktu yang paling masya Allah. Ini kan kita lagi keadaan haji nih sebenarnya. Ini kita lagi haji nih sebenarnya, dapat pahala haji kita begini. Kalau nunggu sampai isyraq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au kama qala man shalla ghadah fi jama'atin wa yajlisu fi musallah hatta tala al-fajr bahwa faka'annahu hajjat tamah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk di tempat dia sholat. Kata para ulama, kata saya di Imam Al-Habib Salim Syatiri, beliau mengatakan yang dimaksud duduk di tempat sholat itu ada dua hal. Yang pertama, duduk dari mulai dia sholat sampai kelar, sampai isyraq, sampai dia sholat isyraq, di situ aja nggak berubah. Kedua, beliau mengatakan yang penting kagak keluar dari tempatnya dia sholat. Dia pindah, tadinya dia sholat subuh di sini, nanti dia pindah ke sono. Nah itu juga semuanya dapat dalam makna hadis ini. Faka'annahu, pahalanya apa? Orang yang haji sempurna. Percaya gak kata Nabi? Percaya gak kata Nabi? Alhamdulillah. Jadi besoknya peci hitam ganti peci putih udah. Itu kan kebiasaan kalau peci hitam belum haji nih. Ya, peci hitam belum haji. Sunnah, mau pakai peci apa aja, yang penting waktu pas sholat Jumat ganti pakai peci putih. Karena hukumnya sunnah pakai putih putih. Fa'ala kulli hal, maka setiap yang kegiatan yang kayak gini merupakan bentuk daripada taufik Allah Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah. Ini kan sekelurahan nih. Kalau kita hitung-hitung, orang sekelurahan ada gak sebanyak ini? Kan lebih banyak. Berarti kita nih yang dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya lagi nih, nih yang orang sekitar sini ya. PR ada berapa RT di sini, Pak? Ada 12. Satu RT kira-kira ada berapa kepala keluarga? Kan RW, kita kali dong. Ini kan RW, tanggung jawabnya RW namanya begini ya. Hah? 3.600. Kakak tuh. Warga 3.600 tuh, bayangin. Itu semua berarti satu RW tuh 3.000. Bener nih, bertanggung jawab nih, tahu deh. Alhamdulillah. Penting kita punya pejabat-pejabat begini yang ngerti begitu.
3.600. Kan kagak lebih banyak 3.600 sekarang kita. Ada yang dari mana, ada yang dari mana, jalan tuh gitu. Subuh-subuh ngantuk-ngantuk naik motor begitu. Anak dari Kalisari, kata Habib Umar, Bib, salat subuh di sini kan, Bib? Iya. Anak dari Kalisari, Bib, salat subuh jamaah di sini kan? Iya, udah bilang iya aja tuh. Udah di jalan itu kita, iya deh. Lagi di Keramat Jati deh tuh, iya udah bilang kita iya. Iya Bib, udah. Biar seneng gitu, jangan enggak Bib, OTW masih. Belum mandi gitu ya. Kagak gitu bilang. Marhaba, Anda bilang, anu di tengah jalan tuh jalannya. Ala sya'nukum ya Allah, sebagai untuk supaya Anda dapat keberkahan daripada antum semua. Karena berdirinya Anda di sini cuma sebagai badal dari Habib Ali bin Mustafa Laidrus. Beliau lagi asik-asik tuh. Enggak tahu di mana itu dia. Antum mana, Beb? Yes. Habib Ali lagi enggak tahu lagi jalan-jalan sama keluarga, lagi nyenengin keluarganya kayaknya deh. Mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya daripada guru-guru kita yang hadir di sini, orang-orang berilmu, orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semua punya doa yang mustajab. Dan jadikan waktu momentum yang kayak gini, doain pertama buat diri kita sendiri. Kenapa kudu buat diri kita dulu sendiri? Karena Allah taala mengajarkan kepada kita, bahkan dinisbatkan kepada orang tua, bacanya apa dulu? Rabbighfir wali walidayya. Rabbighfir, doa buat diri kita dulu, baru kepada kita terlebih dahulu. Karena termasuk kalau dalam kaidah fikih ada 5 hal yang wajib kita jaga sebelum yang mana-mana. Yang pertama adalah ya diri kita sendiri dulu. Diri kita. Makanya ketika setiap waktu doa, ketika kita sendiri doain buat diri kita sendiri aula. Tapi ketika kita berjamaah, kita doanya dengan bentuk jamaah. Rabbana ghfir lana. Jadi kalau masalah ada imam sholat jamaah, dibaca Rabbighfirli wali. Waduh, bakhil tuh. Buat sendiri, dia sholatnya berjamaah, cuman bacanya Rabbighfir lana. Makanya Rabbighfir dapatnya domir jamak namanya. Nah, semua ini merupakan salah satu bentuk daripada amal kita yang perlu kita ketahui. Kata Imam Al-Ghazali bahwasanya setiap hamba itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan syariat ada 3 golongan. Wa'lam annal 'adla fi haqqi rabbih 3 maratib. Yang pertama yang disebut dengan zalimun li nafsih. Orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Siapa itu? Ninggalin kewajiban, ngelakuin maksiat kagak sadar-sadar. Sholat ninggalin, sunnah kagak pernah tahu. Kalau kagak pernah tahu lupa. Kadang-kadang yang paling kesel nih, nggak apa-apa itu kan cuma sunnah. Orang berani ngomong gitu. Nggak apa-apa itu kan cuma sunnah. La haula wala quwwata illa. Sunnah dari siapa itu? Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti ketika kita baca sholawat kepada Nabi, sholawatan. Kita kan gak tahu mana faedah, fadilah daripada sholawat yang kita baca, kapan kita dapatnya. Makanya sangat-sangat aneh kalau seandainya ada orang muslim umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lidahnya ini keluh buat baca sholawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang model-model yang kayak gini, kalau orang zalimun li nafsih, orang yang menzalimi dirinya sendiri, dia punya keadaan di mana nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Orang yang ninggalin kewajiban kagak bakalan bisa orang tersebut mendapatkan kenikmatan untuk beribadah kecuali dia bayar dulu utang. Dia bayar dulu tuh utang ibadahnya. Nggak bisa utang ibadah harus yang sejenis. Kagak bisa ada orang sholat kagak sholat subuh. Dia orang kaya nih kagak sholat subuh. Enggak nih nanti saya sodako aja 1 miliar, kagak bisa. Mau ente sodako seberapa banyak juga yang namanya sholat subuh ditinggalin, gantinya sama sholat subuh. Makanya dalam mazhab kita Syafi'i, yang namanya qadha sholat itu kagak terikat sama waktu apapun, kagak terikat sama jumlah. Wah, anak sholat subuh ketinggalan mulu 19 tahun nih, anak mau qadha sehari 100 kali kagak apa-apa. Anak mau qadha habis sholat subuh juga kagak apa-apa. Kapanpun diperbolehkan, karena yang namanya sholat qadha itu aula, lebih diutamakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seandainya kita meninggalkan, ada kita yakin sesuatu yang wajib dari sholat kita tinggalkan, maka kita jangan sholat sunnah dulu.
utamakan daripada sholat qadha. Oh, anak nggak yakin, anak dulu pernah ninggalin, tahu berapa ya sholat. Setiap habis sholat subuh lagi. Setiap habis sholat zuhur lagi. Setiap habis sholat asar, sholat adaan. Karena dalam mazhab kita Syafi'i, yang namanya qadhaan sama adaan hukumnya kagak wajib. Yang wajib apa? Qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Kalau kita sholat yang wajib cuman usolli fardhu subhi. Kalau sendiri, kalau jamaah makmuman. Kalau jadi imam, kalau dia mau dapat pahala jamaah, dibilang imaman. Kalau dia nggak mau dapat pahala jamaah, ya biarin aja diem. Ya nggak usah nyebut imaman. Tapi sholatnya orang di belakangnya sah gak? Sah. Ya, tinggal ngikutin aja. Kadang-kadang kalau kita makan adatnya kita biasanya apa? Nepok gitu ya. Ya kita tepok gitu aja. Akhirnya kencengin dibacanya. Padahal dia lagi nginjek apaan gitu. Ya. Dan makanya kalau dalam keadaan yang ketika kita meninggalkan suatu kewajiban, nggak bakalan bisa digantikan dengan apapun kecuali dengan yang sejajar. Semua perihal yang masalah yang wajib, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakah, entah itu umrah, bahkan haji. Yang paling repot mah haji nih. Yang paling repot masalah kalau ada kewajiban qadha, bagaimana kita nunggunya? Emang kita punya umur 160 tahun. Di Indonesia kan reguler gitu. Nunggu berapa tahun? Nunggu 40 tahun, nunggu. La haula wala quwata illa billah ya. Makanya nih babnya dalam hal seperti ini kudu kita punya ilmunya. Supaya apa? Supaya tujuan daripada setiap amal ibadah kita sesuai dengan apa yang dimau Allah, apa yang dimau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya masalah ibadah, muamalah, maaf bukan berdasarkan cuman hadis. Yang kita lihat, yang kita harus ketahui dalam permasalahan seperti itu, semuanya adalah abwabul fiqih. Semuanya adalah di kitab-kitab fikih. Kita nih yang orang awam tinggal terima aja. Apa sih yang disebutin di kitab tuh? Ada kitab Safinatun Najah, ada kitab Risalatul Jami'ah, ada kitab Hidayatul Hidayah, ada kitab-kitab yang lain, Mukhtasar Shaghir, Mukhtasar Kabir dan lain sebagainya, Habis Suja dan lain sebagainya. Itu yang kudu kita pelajari untuk bab ibadah, untuk bab muamalah. Supaya apa? Supaya kita nggak termasuk dari kategori zalimun linafsi. Yang kedua yang disebut dengan muqtasid. Muqtasid itu siapa? Orang yang tengah-tengah. Wajib dia kerjain, maksiat dia tinggalin, tapi kagak nambahin dengan amalan yang lain. Sholat sunnahnya kagak. Wajib dikerjain, tapi sholat sunnahnya enggak. Padahal sholat sunnah, baik itu yang ratibah ataupun ghairur ratibah, baik itu yang sunnah muakkad ataupun yang bukan sunnah, semuanya dasarnya dari Rasulullah. Kalau kita ngarepin baca sholawat doang tapi sholat sunnah kagak, agak-agak gimana gitu. Kayaknya agak-agak kurang. Kita ngandelin sholawat aja. Walaupun dikatakan oleh para ulama, kalau orang yang banyak sholawat salam sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bakalan ada timbul raghbah fit ta'ah, ada timbul kecintaan untuk melaksanakan ketaatan. Umumnya seperti itu. Khawatirnya kita bukan termasuk yang umum, gitu aja. Umumnya begitu. Khawatirnya kita bukan termasuk yang umum. Kita banyak sholawat tapi masih males nih. Kudu Allahumma paksain. Apaan lagi coba? Mau nunggu sampai kapan? Mau ditegur sama Allah gimana? Ditegur pas meninggal kagak bisa balik kita. Ditegurnya sampai seperti apa? Supaya kita mau melaksanakan sholatul ratibah yang qabliyah, apalagi qabliyah itu subuh. Qabliyah subuh. Kata para ulama, kalau setiap sholat sunnah dzatu waqtin, setiap sholat sunnah yang mempunyai waktu takdir, ada waktunya, maka boleh kita kerjain sebagai qadhaan. Semalam kagak sholat witir. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat witir di malam harinya, kemudian dia ingat nih sekarang, qadha sekarang. Saking ihtimam, saking pentingnya itu yang namanya sholat witir. Sholat sunnah qoblal subuh, sholat sunnatul fajr, khairun minad dunya, dan seisi duit, harta, jabatan, wanita, lebih baik tuh wanita cakep seapapun kita lihat, wah qobliyah subuh lebih baik. Kita dapat taufik dari Allah Ta'ala ngelakuin itu sehari sekali, besok kita ngelakuin lagi, besok kita ngelakuin lagi. Apalagi sebelum kita dari mulai sholat sunnatul subuh, sunnatul fajr sampai sholat subuh kita baca.
Jadi anak dengar sebelumnya subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah. Barang kata Nabi SAW, barang siapa yang baca doa tuh 100 kali setiap hari. Para ulama menentukan waktunya qabla subuh 100 kali. Nggak tahu tadi dibaca berapa kali sini? 100 kali. Alhamdulillah. Lain-lain udah kagak ada. Lain-lain udah kagak ada, udah pada hilang. Ini gara-gara jam begini nih. Ini gara-gara jam. Setelnya 5 menit habis azan, 3 menit habis azan suruh komat. Gara-gara gini kita ninggalin sunnah nih. Bener. Gara-gara nih jam kita ninggalin sunnah. Banyak kita ninggalin sunnah, khususnya di waktu subuh. Di waktu subuh itu banyak doa-doanya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca tuh 100 kali. Terusnya baca apa? Doa fajar. Tak doa fajar. Allahumma nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli, dan seterusnya disebut ini. Doa-doa gini di kitab Bidayatul Hidayah. Boleh. Kita pelajarin, kita hafalin. Kalau nggak hafal kita tulis tuh. Baca. Doa tuh nggak pernah ditinggalin sama Nabi. Namanya doa fajar. Lah, habis setelah itu apa? Ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Baca 40 kali. Ya Hayy ya Qayyum ahil qulubatah ya waslih lana al-a'mala fid dini wad dunya. Baca 16 kali. Baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah. Baca 27 kali. Baca Allahumma bihurmatil Hasan wa akhih wa jaddih wa bani wa ummi wa abih. Najini minal ghammil ladzi ana fihi ya Hayy ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. As'aluka an tuhibba qalbi buniru ma'rifatika ya Allah ya Allah. Baca 3 kali. Habis itu baca Asmaul Husna. Itu kalau ditakdir kira-kira setengah jam. Kalau kita lama 45 menit. Belum sholat itu. Tapi sunnah. Tapi sunnah Pak. Kenapa kok dibilang sunnah? Ini di tartibnya bukan ana. Yang tartib itu salafus salih. Orang-orang saleh. Kenapa tartibnya begitu? Karena di dalam mazhab Abi Hanifah, waktu sholat subuh itu kalau udah hampir terang. Kalau udah hampir terang, udah kelihatan tuh birunya udah bukan biru dongker lagi langitnya tuh. Birunya udah biru, kelihatan biru gitu. Baru masuk sholat subuh. Kalau kita tartib dengan tadi yang tadi kita baca, berarti kita masuk sholat sesuai dengan waktu semua madhab. Muwafaqah lil ahli madhab kullah. Sepakat dengan setiap madhab yang ada. Kalau kita ngikutin kayak gini 3 menit, belum masuk kita waktu sholat subuh dalam madhab Abi Hanifah. Belum masuk tuh, potut bunyi lagi. Yang nyuruh komat beginian. Harusnya komat siapa yang nyuruh? Imam. Yang suruh komat tuh imam. Kalau kata imam, aqimis shalah. Bukan aqimis shalah waktu sholat Jumat aja aqimis shalah. Imam berhak nentuin aqimis shalah. Kapan aja kalau imam belum kelar tungguin. Jangan gini jama-jama nih, jangan pada teriak. Komat. Siapa lu? Lu bukan imam kalau lu mau nyulat komat, maju jadi imam. Itu sunnah. Kebanyakan sekali suruh beginian. Disuruh majam. Tut. Kalau belum komat nih, tar ada orang yang diserip sendiri. Komat Allah. Lah, pede banget. Dia kagak adzan dia. Emang kagak apa-apa, sunnah aja sih namanya komat, yang penting sunnah ya. Tapi kan sunnahnya kalau yang komat yang adzan. Lah Habib Abdurrahman al-Masyhur bahkan beliau yang adzan, beliau yang komat, beliau yang sholat, tapi jamaahnya banyak kayak kita. Mungkin aja ada sebagian di mana daerah mana gitu. Di daerah Konoha yang main gitu. Ada yang dia adzan, dia komat, dia imam, jamaahnya. Nggak tahu deh. Ya Allah, daerah mana sih kayak gitu ya. Yang namanya waktu pas giliran orang ketika waktu sholat subuh, ketika sholat subuh aja, semua tuh sholat ya. Ada tartib sunnah. Nih kalau kita ngelakuin ini, berarti kita kan naik tuh derajatnya tuh. Nanti kita naik derajatnya. Derajat yang ketiga siapa yang disebut? Sabiqun bil khairat, kata Imam Ghazali. Orang-orang sabiqun bil, wajibnya dia kerjain, sunnahnya dia kerjain. Kata Imam Nawawi al-Bantani, yang dimaksud dengan sabiqun bil khairat ini, mereka itu bukan hanya sekedar tambahan dari yang wajib ke sunnah, tapi apa? Ma'adham at-ta'lim wal irsyad, ngasih tahu, ngasih petunjuk. Baru dikatakan kategori sabiqun bil khairat. Ini baru betul-betul termasuk kategori golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat. Dia ngasih tahu, dia ngasih petunjuk.
Maka setiap daripada amalan-amalan salafus saleh, para ulama kita, yang sunnah-sunnahnya ini kudu kita kerjain. Tertib-tertibnya yang kita tahu hendaknya kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita naik ke derajat. Jangan sampai akhirnya kita udah muktasid malah kita turun. Na'udzubillah min dzalik. Kata disebutin zalimin linafsi, karena kalimat zalimin linafsi ini bukan kalimat yang disebutin sama para ulama, tapi memang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi semua ini merupakan daripada tertib yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh, dari guru-guru kita semuanya. Itu lebih baik buat kita saat ini kita lestarikan. Hal-hal yang seperti ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kita untuk merasakan yang namanya keimanan. Bukan gula aja. Kalau gula manis kita penyakit gula. Tapi halawatul iman ini nikmat ketika kita waktu lagi tuntunan buat keluarga kita terlebih dahulu. Kan baik kalau kayak gitu. Kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum. Keluarga kita dulu kita perbaiki nih. Makanya dibilang kalau kan anaknya lagi istrinya udah melahirkan, minta doa. Ya Habib, doa ini anak supaya jadi anak yang soleh. Supaya dia ngikutin adatnya orang-orang soleh. Supaya jadi dia min ahlil ilm. Kata Habib Ahmad yang atas, dari mana ente? Dari sejak kapan? Pas ente lahir. Oh berarti ente udah terlambat. Karena mulai tarbiyah yang seperti itu yang ente harapkan ketika masih bahkan sebelum itu semua. Lagi apa? Lagi proses. Kalau cuma ngikutin nafsu dong, buka. Kagak ingat doanya, kagak ingat sunnahnya, kagak ingat bacaannya. Udah begitu selesai tidur aja udah. Tidur aja, kagak dicuci dulu. Kata para ulama makruh. Kalau kita mau tidur habis hubungan, tidur kita mau makan, mau minum sebelum kita wudu. Yang dibedain sama para ulama khilafnya, yang dimaksud wudu itu apa? Ada yang dibilang wudu syariat. Wudu syariat seperti wudu kita waktu salat. Ada yang dimaksud dengan wudu itu apa? Ghuslul yadain wal wajah. Kemudian kemaluan juga. Nah, ini merupakan tarbiyah dari mulai itu proses. Kalau dilakukan dengan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baru tuh harapan-harapan tersebut ada pijakannya. Ada pijakannya. Tapi mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tarbiyah diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian untuk nanti kepada keluarga yang kayak begini. Kita habis pulang sholat subuh, jalan tuh sambil nyebutin alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Kita masih sholat subuh berjamaah, rumah ngeliat tuh keluarga kita masih tidur, siram tuh wadai. Kita yang sholat subuh, kita punya pelan-pelan masalah sholat nih. Kalau pelan-pelan bagus nggak apa-apa deh. Kalau dibangun nih, kalau di pelan-pelan kagak bangun, cubit dikit, dikelitikin nih. Kalau kagak disiram aja udah. Siram aja. Kan daripada dibakar di neraka, na'udzubillah min dzalik. Pademin tuh pakai api tuh, pakai air tuh gitu. Biar bangun sekalian. Karena apa? Tujuan kita ketika waktu melaksanakan itu semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik wal hidayah untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahsanil hal, dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya dalam keadaan kita menjadi seorang muslim, dengan sebaik-baiknya kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan kecintaan dari Rasulullah, kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna ila habibika Muhammad. Allahumma habibna ila habibika Muhammad. Allahumma habibna ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Muhammad bin Abdullah Asegaf yang telah menyampaikan mauzir sanahnya pada pagi hari. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk maklumat selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Arman
untuk menyampaikan maklumatnya. Wasik mana wasik? Allahumma barik lana fi Rajab lana Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana bismil habaib fahtad ka'umul alawal ashabatur wal nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marfu'an. Amin. Wa akhiru da'wahum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 11 Januari 2025, YS 3B Kebon Baru berada di Mushola Al-Jihad. Semoga ini menjadi ukhuwah yang besar bagi kita semua. Amin. Menjalin persatuan dan kesatuan. Amin. Terima kasih kepada YS 3B dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga YS 3B tetap eksis. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kabulin Maya. ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لقى أشرفنا فتب علينا توبة فنسي كل حربا واستر لنا الأوراد وأيد الروادي.
hadas kami masih hadas. Mantap aja. Udah dong jam berapa tidur? Jam 2 masih upload foto. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عبادة الصحبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pembina Majlis dan juga pengurus DKM Mushola Al-Jihad mengucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya salat subuh berjamaah IS3B di Mushola Al-Jihad. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada DKM, kepada panitia, kepada jamaah, kepada donatur, kepada tetangga dan semua yang membantu acara ini. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan berkah dan juga berkah. Salam kompak selalu. Mudah-mudahan ke depan Mushola Al-Jihad semakin syiar dan semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.